پاکستان کا باجوڑ حملے پر افغانستان کو سخت ڈی مارچ، افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار، افغان طالبان حکومت سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اقدامات کا مطالبہ، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے عناصر کے خلاف سخت رد عمل دیا جائے گا، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، دفتر خارجہ۔ غزہ بورڈ آف پیس کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی قیادت اور اجلاس میں شریک رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول کا حصہ۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ عالمی امن کے قیام کے لیے بورڈ آف پیس میں پاکستان کے مؤثر کردار اور بڑھتی ہوئی سفارتی کامیابیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بورڈ آف پیس کا افتتاحی اجلاس کا مرکزی ایجنڈا غزہ کی تعمیر نو، پہلے مرحلے میں $5 ارب کے عطیات اکٹھے ہونے کی توقع، بورڈ آف پیس اپنی لامحدود صلاحیت کے باعث تاریخ کا سب سے مؤثر بین الاقوامی ادارہ ثابت ہوگا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پیغام، اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، مصر، اردن، کویت اور قطر کے نمائندوں سمیت دیگر عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی جارحیت مسلسل جاری ہے۔ پاکستان اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان سمیت 8 عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے غزہ سے مسلمانوں کی جبری بے دخلی کے اقدامات کو مسترد کیا، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے سفارتی کوششیں ناگزیر ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا مشرق وسطی سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطا کے درمیان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے جائزے سمیت قریبی رابطہ کاری کی اہمیت کا اعادہ، پاکستان اور مصر کے درمیان متعدد شعبوں میں جاری تعاون پر اظہار اطمینان، دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال سمیت علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال، غزہ میں بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی پر زور۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری، مغربی کنارے کے شمال مشرقی علاقے میں صہیونی آبادکاروں کے حملے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید، 4 زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 75,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل کی مسجد اقصیٰ میں نماز تراویح کے لیے فلسطینی امام پر پابندی عائد، شیخ محمد العباسی کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسجد اقصیٰ کے احاطے سے حراست میں لیا گیا، فلسطینی میڈیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار کی گل رانا کالونی میں گھر کے اندر سلنڈر دھماکے کے باعث چھت گر گئی، ملبے تلے دبنے سے 13 افراد جاں بحق، اطلاع ملتے ہی ریسکیو ادارے موقع پر پہنچ گئے، امدادی کارروائیاں اور ریسکیو آپریشن تاحال جاری، زخمیوں کو سول اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت بھارت، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں آج پہلا روزہ ہے۔ ملک بھر میں پہلی تراویح کے روح پرور اجتماعات ماہ مقدس کے آغاز پر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ رمضان المبارک پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا عظیم مہینہ ہے۔ یہ ماہ مقدس ہمیں صبر، شکر، درگزر اور محتاجوں اور کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ روزہ محض مذہبی فریضے کی ادائیگی نہیں، روزمرہ زندگی میں صبر، نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری کی عملی تربیت ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت حج انتظامات کا جائزہ اجلاس، وفاقی وزیر کے عازمین حج کے لیے پاکستان اور سعودی عرب میں مثالی انتظامات کرنے کی ہدایت، عازمین حج اور خدام الحجاج کی لازمی تربیت کا پہلا مرحلہ مکمل کیا جا چکا ہے،
107 शहरों में 183 तरबियती वर्कशॉप्स के जरिए आज़मीन हज को मनासिक हज और इंतजामी उमूर पर तरबियत फराहम की गई। एक रोज़ा हज तरबियत का दूसरा मरहला ईद उल फितर के फौरी बाद शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरी मजहबी अमूर की इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। वज़ीर दाखिला ने थाना कोहसार में फराहम जदीद सहूलतों का जायज़ा लिया। साइलिन के लिए मज़ीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता थाने कायम किए जा रहे हैं ताकि पुलिसिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर और आवाम दोस्त बनाया जा सके। वज़ीर दाखिला। वज़ीर तिजारत जाम कमाल से पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। हुकूमत का वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात में तनव्वुअ और मुसाबकती और पायदार मईशत के फ़रोग़ का इआदा। वफ़द का पैदावारी अमल में दरकार खाम माल और ज़रूरी इंटरमीडिएट्स की फराहमी में तातुर पर इजहार तशवीश। वैल्यू एडेड बरामदात वज़ारत तिजारत की अव्वलीन तरजीह है। जाम कमाल खान। SIFC के इस्लाहाती इक़दामात से पाकिस्तान में तवानाई की पैदावार में तारीखी इजाफा। OGDC हल्का कुनड़ और पासाखी ऑयल फील्ड्स में जदीद वाटर इंजेक्शन सिस्टम्स के लिए फ्रांसीसी कंपनी SNFSA के साथ मुआहिदा। फील्ड्स की मजमूई पैदावार में 90 लाख बैरल तेल और 3 अरब क्यूबिक फिट गैस के इजाफे के साथ $40 करोड़ आमदनी मुतवक्के। जिद्दत पर मबनी इक़दामात की बदौलत OGDC हल्की खाम तेल की पैदावार 750 बैरल तक पहुँच गई। चीन के सूबे हुबे में आतिशबाजी की दुकान में धमाका, 12 अफराद हलाक। मुल्क में कमरी साल के जश्न के दौरान होने वाला आतिशबाजी का ये दूसरा हादसा। इससे कबल इतवार को मशरकी जियांगसू सूबे में आतिशबाजी की एक दुकान पर हादसे में 8 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए। आतिशबाजी चीन में नए कमरी साल की तकरीबात का एक बड़ा हिस्सा है। मरकजी हुकूमत ने खबरदार किया है कि मौसम बहार के त्यौहार के दौरान आतिशबाजी अब भी सबसे बड़ा खतरा है। नाम निहाद शाइनिंग इंडिया की AI समिट आलमी सतह पर रुसवाई की अलामत बन गई। भारतीय यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने समिट में चीनी साख्ता रोबोटिक डॉग को अपनी यूनिवर्सिटी की तख्लीक करार दिया था। झूठे दावे के वायरल होने के बाद भारत को दुनिया भर से शदीद तनकीद का सामना। भारत की गालगोटिया यूनिवर्सिटी को मरकजी AI समिट में अपना स्टॉल खत्म करने का हुक्म दे दिया गया। भारतीय हुकूमत को मजबूरन स्टॉल को खाली करवाना पड़ा। रॉयटर्स। ICC T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। अपने आखिरी ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से शिकस्त दी। रन्स के एतबार से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह। ग्रीन शर्ट्स के 3 विकेटों पर 199 रन। प्लेयर ऑफ द मैच साहिबजादा फरहान की सेंचुरी। 100 रन पर नॉट आउट रहे। नामीबिया 17.3 ओवर्स में 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4 और शादाब खान की 3 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए लाइनअप मुकम्मल। हर ग्रुप से 2 बेहतरीन टीमों ने सुपर 8 मरहले में जगह बनाई। सुपर 8 राउंड में भी 2 टीमें ग्रुप्स में तकसीम हैं। ग्रुप 1 में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल। ग्रुप 2 पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर मुश्तमिल। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना पहला मैच 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। और यूएफए चैंपियंस लीग का नॉकआउट मरहला, जर्मन क्लब बायर लीवर्कुसेन ने यूनान के ओलंपियाकोस फुटबॉल क्लब को 2 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों गोल पैट्रिक शेक ने किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। खुलासा आपने सुना, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी, सख्त और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी फौजियों और शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा।
बाजौड़ में दहशतगर्द हमले के बाद दफ्तर खारजा ने अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को तलब करके सख्त एहतजाज किया। दफ्तर खारजा ने अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश जाहिर की। फितनुल खारिज TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कहा गया कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक हमले कर रहे हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि दहशतगर्द जहाँ भी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फितनुल खारिज के लिए कोई रियायत नहीं होगी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास गजा की तामीर नौ पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्ताही इजलास की मेज़बानी करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, उर्दन, कुवैत और कतर के नुमाइंदों समेत दीगर आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए हिकमत अमली और फंडिंग के ऐलानात करेंगे। ये इजलास वाशिंगटन में वाक़ अमरीका के इदारा बराए आम में मुनक्किद होगा। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने पैगाम में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस अपनी लामहदूद सलाहियत के बायस तारीख का सबसे मौसर बैनुल-अक़वामी इदारा साबित होगा। उनके मुताबिक तवक्को है कि अमरीका रुकन ममालिक की जानिब से गजा की इंसानी इमदाद और तामीर नौ के लिए $5 अरब के फंड का ऐलान करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी और मगरबी किनारे में कार्रवाइयों से तबाह हाल फ़लस्तीनी इलाकों की बहाली पर तकरीबन $70 अरब लागत आ सकती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर की दावत पर इजलास में शिरकत करेंगे। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। बोर्ड ऑफ पीस का इजलास वाशिंगटन में हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तजवीज़ करदा गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर गुज़श्ता माह 22 जनवरी को दस्तखत किए थे। दस्तखत के तकरीब में अमरीका, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, बहरीन, मराकश, अर्जेंटाइन, आज़रबाईजान, कोसोवो, पैराग्वे, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, आर्मीनिया, बल्गारिया, हंगरी, मंगोलिया और कजाकिस्तान ने शिरकत की थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आला अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकातें भी मतवक्को हैं। हालिया अरसे में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्म जोशी आई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुतअद्दिद मुलाकातों के दो तरफा ताल्लुकात पर दूरस असरात मुरत्तब हुए हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन फ़रोग पा रहा है। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका आलमी अमन के क़याम के लिए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की रुकनियत, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार और बढ़ती हुई सफारती कामयाबियों की अक्कासी करता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और मुनसिफाना हल के लिए सफारती हिमायत जारी रखेगा। सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से इजलास में खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमन की कोशिशों की कदर करते हैं। तफसील हुसैन रज़ा से जानिए। न्यूयॉर्क में इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दामात इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये गैर कानूनी इक़दामात सलामती कौंसिल की करारदादों, बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। Israel's continued ceasefire violations, annexations attempts and illegal actions across the occupied Palestinian territories continue to undermine these efforts. Since the ceasefire, hundreds of Palestinians have been killed. UN premises, including UNRWA facilities, have been attacked. Restrictions on humanitarian operations and pressure on international humanitarian organizations continue to impede. This is totally unacceptable. मोहम्मद इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और मुनसिफाना हल के लिए सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान 8 अरब व इस्लामी ममालिक के ग्रुप के साथ करीबी ताउन कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमन की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। We appreciate peace efforts led by US President Donald Trump. In this regard, we are working closely as part of the group of 8 Arab and Islamic countries. Israel's recent illegal decisions to expand its control over the West Bank are gravely disturbing. In the joint statements of 7th and 17th of February, the foreign ministers of the 8 Arab Islamic countries condemned in the strongest terms these measures and decisions.
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने जोर दिया कि गज़ा की बहाली और तमीर नौ समेत बिला तातुल इंसानी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर मबनी मुस्तकिल सफारती कोशिशों पर यकीन रखता है। ये इक़दामात गज़ा में मुनसिफाना, देरपा और जामे अमन के हुसूल की राह हमवार करेंगे। हुसैन रज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लती ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के जायज़े समेत करीबी राब्ताकारी की अहमियत का इआदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में जारी ताउन पर इज़हार इत्मीनान किया। इस मौके पर गज़ा की सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने गज़ा में बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा सुगियोनो की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात में गज़ा और मगरबी किनारे की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल और आलमी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने देरीना बिरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर भी इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात में गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान मुस्तकिल और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। सदर इंडोनेशिया के दौरे से भी दो तरफ़ा ताउन को नई जिला मिली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से शाम के सफ़ीर इमरात इब्राहिम अलाबी ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हवाले से हाई लेवल इजलास के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने शाम में इस्तेहकाम और कौमी हम आहंगी के लिए हालिया इक़दामात को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि उनका मौसर नफाज अमन, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत को फ़रोग़ देगा। उन्होंने बैनुल अक़वामी क़वानीन और मौजूदा मुआहिदों के एहतराम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। शाम के सफ़ीर ने पाकिस्तान की मुस्तक़िल और उसूली हिमायत को सराहा और कौमी मफ़ाहमत के लिए जारी कोशिशों से आगाह किया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की गुलराना कॉलोनी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके के बायस छत गिर गई, जिसके नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इदारे और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। जाँ बहक होने वालों में 2 साल बच्ची भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत की। रमज़ान और मुबारक के आगाज़ के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि रमज़ान और मुबारक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का अजीम महीना है। यह महीना तक़वा, सब्र, ईसार और अल्लाह ताला से क़ुर्बत का दर्स देता है और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में इस्लाह का बेहतरीन मौक़ा फ़राहम करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत महीने की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि रोज़ा महज भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि नफ्स की तरबियत, किरदार की पाकीज़गी और एहसास ज़िम्मेदारी का अमली इजहार भी है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज़ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमारी इनफरादी और इज्तिमाई इबादात और नेक आमाल को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और पाकिस्तान को अमन इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली का गहवारा बनाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने कमज़ोर तबकात की हर मुमकिन मुआवनत के लिए रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया है, जिसके तहत मुस्तहिक अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से डिजिटल वॉलेट के ज़रिए माली इमदाद मुंतकिल होगी, ताकि तमाम घराने रमज़ान में सहर और इफ्तार के दस्तरखान की रौनकें कायम रख सकें। सदर आसिफ अली ज़रदारी साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू मरहूम की रिहाइश गाह पर गए और उनकी अहलिया बेगम परवीन वट्टू, मरहूम मियां मंजूर अहमद वट्टू के बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और उनके इंतकाल पर ताज़ियत और गमज़दा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी और दराजात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। सदर मुमलिकत ने मियां मंजूर अहमद वट्टू की मुल्क और सूबे के लिए सियासी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो वट्टू ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मरहूम ने जमहूरियत और कौमी यकजहती के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी।
صدر آصف علی زرداری سے وٹو ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی سے متعلق تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خصوصاً پنجاب میں موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت حج انتظامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر ساجد محمود چوہان نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ پاکستان اور سعودی عرب میں عازمین حج کے لیے مثالی انتظامات یقینی بنائے جائیں اور مینا، عرفات اور مشاعر کے امور بروقت مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حجاج اور خدام الحجاج اپنے مثبت طرز عمل سے ملکی وقار میں اضافہ کریں۔ سیکرٹری مذہبی امور نے بتایا کہ 107 شہروں میں 183 تربیتی نشستوں کے ذریعے لازمی تربیت کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ عید الفطر کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ عازمین کو حفاظتی ٹیموں کی فراہمی، ہوائی سفر کے ٹکٹ اور ویزوں کا اجرا جلد شروع کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں نئے تعمیر شدہ اور زیر تعمیر تھانوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کوثر پولیس اسٹیشن میں فراہم کی گئی جدید سہولتوں، فرنٹ ڈیسک اور مختلف سیکشنز کا جائزہ لیا اور سائلین کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے G6 میں ویمن پولیس اسٹیشن کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کورال پولیس اسٹیشن کی نئی عمارت 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو بہتر سروس کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ تھانے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ پولیسنگ کے نظام کو مزید مؤثر اور عوام دوست بنایا جا سکے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے پاکستان کارپیٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ہاتھ سے بنے قالینوں کی برآمدات کو درپیش مسائل اور فوری سہولتکاری اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ ویلیو ایڈڈ برآمدات بالخصوص ہاتھ سے بنے ہوئے قالین وزارت تجارت کی اولین ترجیح ہیں۔ جام کمال خان کا کہنا تھا کہ قالین سازی کا شعبہ روزگار، خواتین کو بااختیار بنانے اور روایتی ہنرمندی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر تجارت نے سپلائی سے متعلق رکاوٹیں دور کرنے اور برآمد کنندگان خصوصاً SMEs کو سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ SIFC کی معاونت سے توانائی کی پیداوار بڑھانے کے اقدامات سے تاریخی کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ OGDCL ملک میں یومیہ پیداوار میں اضافے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے کے ساتھ ساتھ جدید تکنیکی اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ OGDCL نے کنڑ اور پاساکی آئل فیلڈز میں جدید واٹر انجیکشن سسٹمز کے لیے فرانسیسی کمپنی کے ساتھ اہم معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے کے تحت فیلڈز کی مجموعی پیداوار میں 9 ملین بیرل تیل اور 3 بلین کیوبک فٹ گیس کا اضافہ کے ساتھ $407 ملین آمدنی متوقع ہے۔ OGDCL نے جدید تکنیکی اقدامات سے خام تیل کی پیداوار 750 بیرل تک پہنچا دی۔ ان تکنیکی اقدامات کا مقصد پرانی فیلڈز کی اضافی استعداد کو مؤثر انداز میں بروئے کار لانا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ ترلائی اسلام آباد پر 6 فروری کو ہونے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اعلان کردہ امدادی رقوم کے چیک پیش کر دیے گئے ہیں۔ ہر شہید کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے 36 شہداء کے ورثاء کو امدادی چیکس پہنچائے گئے، جبکہ تونسا شریف، تراگنگ، استور اور سکردو سے تعلق رکھنے والے 4 شہداء کے لواحقین کو چیکس پہنچائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 11 فروری کو ترلائی امام بارگاہ کے دورے کے موقع پر ہر شہید کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات پر اعلیٰ سطح رابطہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایران اور امریکہ کے بالواسطہ جوہری مذاکرات کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کے دوسرے دور میں اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنیوا میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے تیسرے دور کی تاریخ تاحال طے نہیں کی گئی۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بعد پہلو حوصلہ افزا رہے، لیکن ایران اب بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متعین کردہ چند ریڈ لائنز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ فی الحال سفارتی راستہ جاری رکھے گا، تاہم حتمی فیصلے کا اختیار صدر ٹرمپ کے پاس ہوگا۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگلے دور سے قبل تکنیکی اور قانونی نکات پر مزید کام کیا جائے گا۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام پر جاری مذاکرات اور واشنگٹن کی سرپرستی میں جنیوا میں ہونے والے روس یوکرین امن مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ کیئر سٹارمر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر بھی بات چیت کی اور مزید انسانی امداد کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ روس اور ایران کی بحری افواج آج سے بحیرہ عمان اور شمالی بحر ہند میں مشترکہ بحری مشق شروع کر رہی ہیں۔ یہ مشق میری ٹائم سیکیورٹی کے فروغ اور دو طرفہ فوجی تعاون کو وسعت دینے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ مشق کی میزبانی ایرانی بحریہ کے فرسٹ نیول ریجن کی جانب سے بندر عباس میں کی جائے گی۔ روسی جنگی جہاز اسٹوونکی بدھ کے روس ایرانی سمندری حدود میں داخل ہو کر نیول بیس پر لنگر انداز ہوا۔ مشق کے ترجمان کے مطابق اس کا مقصد تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کے تحفظ، بحری دہشت گردی کے تدارک اور مشترکہ آپریشنز میں ہم آہنگی کو مضبوط بنانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ مشق خطے میں محفوظ بحری تجارت، علاقائی تعاون اور یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کے عزم کا اظہار بھی ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ مغربی کنارے کے شمال مشرقی علاقے میں صہیونی آبادکاروں کے حملے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری اور حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 75,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دی لاسٹ گلوبل ہیلتھ کے ایک سروے کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے 5 جنوری 2025 کے درمیان 75,200 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق رواں سال 27 جنوری تک جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 71,662 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 488 افراد 10 اکتوبر 2025 کو غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں نماز تراویح کے لیے فلسطینی امام پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شیخ محمد العباسی کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسجد اقصیٰ کے احاطے سے حراست میں لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب اسرائیلی حکام کے مسجد اقصیٰ کے خلاف اقدامات بڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے مسجد میں داخلے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ افغان شہری اپنے ہی جابر حکمرانوں کی دہشت گردی کا نشانہ بننے لگے ہیں۔ سخت گیر اور جابرانہ پالیسیوں کے بعد اختلافی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے ملازمین پر افغان طالبان نے ظلم کی انتہا کر دی۔ افغان میڈیا نے افغان طالبان کی کھلی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو آشکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبہ فراہ میں طالبان اہلکاروں نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسٹمز ملازمین کو گولیاں کا نشانہ بنا دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان اہلکاروں کی فاری سے متعدد مظاہرین کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کسٹمز ملازمین طالبان رجیم کی جانب سے برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ خبرنامہ ابھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ہر وقت بار وقت رضیہ باجی کیا ہو گیا؟ یہ میسیج تو پڑھو۔ کون سا میسج آ گیا بھائی؟ محترمہ زینب خورشید، وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کی طرف سے 13,000 روپے آپ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ مبارک ہو زینب، تمہاری تو مشکل آسان ہوگی۔ سرکاری ہیلپ لائن 9999 سے میسج آیا ہے۔ باجی اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ گئے ہیں۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میں نے تو حکومت کو کوئی درخواست بھی نہیں دی، پھر حکومت کو میرے حالات کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ دیکھو، جو اصل حکومت ہوتی ہے نا، اس کو حالات بتانے نہیں پڑتے، وہ بن بتائے ہی لوگوں کے حالات سے واقف ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف درست ہر وقت بار وقت۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ سمندری ممالیہ کے عالمی دن کے موقع پر وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے خصوصی پیغام میں سمندری ممالیہ کے تحفظ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اوور فشنگ، بائی کیچ اور آلودگی سے سمندری حیات کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستانی سمندری حدود میں ویل اور ڈالفن کی 27 اقسام ریکارڈ کی گئی ہیں۔
गवादर वेस्ट बे में डॉल्फिन्स के बड़े गौल की हालिया मौजूदगी खुशाइंद है। डॉल्फिन की मौजूदगी सेहतमंद समुद्री माहौलियाती निज़ाम की अलामत है। समुद्री ममालिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार माहीगीरी के तरीके नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ला निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए महकमा मौसमियात ने वादी हुंजा में एक नया सिस्मिक ब्रॉडबैंड ऑब्जर्वेटरी नस्ब कर दिया है, जिसका मकसद कम शिद्दत के ज़लज़लों की बरवक्त निशानदही और तफसीली तज्ज़िये को बेहतर बनाना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस नई तनसीब से वादी हुंजा और गिरदोनवाह में ज़लज़ला सरगर्मियों की निगरानी मज़ीद मौसर हो जाएगी और मामूली नोयत के ज़लज़लों को हकीकी वक्त में रिकॉर्ड करना मुमकिन होगा। इससे कबल ज़लज़ला निगरानी के लिए गिलगित, स्कर्दू और चल्लास में 3 सिस्मिक स्टेशंस फ़ाल थे। महकमा मौसमियात का कहना है कि हालिया दिनों में वादी चपोरसन में धमाके जैसी आवाज़ों और ज़लज़ले के बाद ख़ित्ते में ज़लज़ला निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया गया है। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि रात के औकात में बलाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। ताहम लाहौर में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडू रहा, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 183। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, अब रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदा गिरने से 8 सयाह हलाक और 1 लापता हो गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक निवाडा काउंटी के शरीफ शाइन मोन का कहना है कि टाहू लेक में सयाह बर्फानी तोदे की जद में आए थे। हादसे में 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के सियाह शुमारी कैलिफोर्निया के सिरानिवाडा पहाड़ों में 3 रोज़ा दौरे पर हैं। हुक्काम का कहना है कि शदीद मौसमी हालात के बायस हलाक होने वाले अफराद की लाशें ताहाल बर्फ़ के नीचे दबी हुई हैं और उन्हें फौरी तौर पर निकालना मुमकिन नहीं। वाक़े के बाद इलाके में मज़ीद तकरीबन 3 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। हुक्काम ने खबरदार किया कि इलाके में अब भी बर्फ़ानी तोदा गिरने का ख़तरा बरकरार है। चीन के सूबे होबे में आतिशबाजी की दुकान में धमाके से 12 अफराद हलाक, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके के बाद 50 मुरबा मीटर अहाते में आग भड़क उठी। धमाके की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर अमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। वाज़ेह रहे कि बीजिंग समेत बड़े शहरों में आतिशबाजी के सामान पर पाबंदी आयद है। इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत का मकबूजा कश्मीर को पसमानदा रखने और वसाइल पर कब्जा जमाने की मज़मूम साजिश बेनकाब हो गई है और कश्मीर में अपने तसल्लुत को तूल देने के लिए कश्मीरियों को तरक्की से महरूम रखने का एजेंडा अयां हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इंतहा पसंद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर के फंड्स को भी उत्तर प्रदेश मुंतकिल कर दिया। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने कश्मीर के तरक्याती फंड्स भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश मुंतकिल करके कश्मीरियों को धोखा दिया है। दोगली पॉलिसी बीजेपी की खसूसियत है, ये मेंबर यहाँ से बनते जाएँ, यहाँ मगर फंड्स उत्तर प्रदेश मुंतकिल कर देते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि बीजेपी रहनुमा ने मकबूजा कश्मीर के 11.52 करोड़ रुपए में से 10.58 करोड़ रुपए भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में खर्च किए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के दावेदार भारत को आलमी सतह पर उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब दिल्ली में होने वाले AI समिट बदतरीन बद इंतज़ामी का शिकार हो गई। नाकिस इंतज़ामात, घंटों तवील इंतजार, लंबी कतारों, भीड़ और इंतशार के साथ स्टॉल से मसनूआत की चोरी ने भारत को तमाशा बना दिया। तफसील जानिए मरियम मलिक से।
बोल रहे और हमारा कौन पिकअप नहीं कर रहे बोले तुम कौन हो भाई? एआई समिट के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ वहां फोटो खिंचवाने और रील बनवाने पहुंच गए। हमें सीधा गेट आउट किया जा रहा है, हम जैसे विजिटर्स की कोई इज्जत बची भी है नहीं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शदीद बद इंतजामी, हंगामा आराई और आलमी सतह पर भारत की रसवाई का बाइस बना। जहां इस इवेंट को मुल्क की टेक और डेटा सलाहियतों का मजहर करार दिया जा रहा था, वही हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी। बेतरतीब और नाकिस इंतजामी नुमाइश ने शुरा को परेशानियों की गढ़ में धकेल दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है सर यार। BM 1100 आपने पैसे दिए हम लोगों से अंदर आने के लिए। This is not the right way। बेशर्मी की इंतहा देखे कि समिट में नुमाइश के लिए मुतारिफ करवाई गई बास तकनीकी मसनूआत चीनी कंपनियों की थी, जिन्हें बतौर भारतीय टेक शोकेस पेश किया जा रहा था। ये मंजरनामा न सिर्फ भारतीय मीडिया की तनकीद का निशाना बना, बल्कि चीनी जराये ने इस पर तंजिया तबसरे किए, जिससे भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने न सिर्फ भारत को आलमी सतह पर एक मजाक, बल्कि इस अलग टेक इवेंट को प्रोपेगेंडे का मैदान बना दिया है। नुमाइश के दौरान चंद बूथ से चोरी के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। मुंतजिमीन ने न सिर्फ वजाहत देने में नाकाम रहे, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स पर खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब के आगाज से पहले ही सिक्योरिटी एहलकारों ने रास्तों को कई घंटे तक बंद कर दिया, जिससे नुमाइश कुनंदगान और डेलीगेट्स अपने ही बूथ तक पहुंचने से कासिर रहे। नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले दाखिली रास्तों पर पाबंदियां, भारी फौलादी रुकावटें और सिक्योरिटी एहलकारों की गैर जिम्मेदाराना कारकर्दगी ने शुरा में शदीद नाखुशगवार रद्द-ए-अमल पैदा किया। हमें सीधा गेट आउट किया जा रहा है, हम जैसे विजिटर्स की कोई इज्जत बची भी है नहीं। खाना तो मत बंद करो यार, इतनी गर्मी में बंदा पानी या खाना भी नहीं खा पाए यार। एंट्री नहीं मिल रही है, 2 दिन से, कल भी आया था, आज भी आया, आज भी एंट्री नहीं मिल रही। बस सिर्फ ऑन वीडियो लिखा हुआ है कि फ्री एंट्री है। समिट के शुरा को फिजाई आलूदगी और नाकिस वेंटिलेशन के बायस सांस लेने में मुश्किलात का भी सामना रहा। ट्रैफिक जैम की वजह से कई मुकर्ररीन और आलमी मेहमान इजलास तक पहुंचने में नाकाम रहे, जबकि पानी की किल्लत और बेहंगम रश ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। सोशल मीडिया पर शुरा ने न सिर्फ इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की, जबकि बिजली की बंदिश और नाकिस कवानीन के खिलाफ एहतजाज भी किया। कुछ गैजेट्स भी गुम हुए हैं, बट दैट्स अ पुअर इम्प्लीमेंटेशन। All blame on the management। हम हैं एआई में जीरो, तो ये करवा रहे एआई समिट और वहाँ पे धजिया बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब we genuinely are pathetic in an international level event। जिस समिट को भारत ने आर्मी टेक हब साबित करने का मौका समझा था, वो बद इंतजामी, खामकारी और नाकिस सिक्योरिटी की वजह से एक इंटरनेशनल फेल बन गया। जहाँ दुनिया भर के माहिरीन और सरमायाकार उम्मीद के साथ आए, वहीं उन्हें भारी रश, नाकिस सहूलियात और एक बेतरतीब इवेंट के मनाजिर देखने को मिले। रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से बाजोड़ का रिहायशी और फितनल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद वदगुल फराज खान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम नवंबर 2020 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नवागई में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग और सरकारी मशीनरी को नजर आतिश करने के वाक़े में मुलव्वस था। इस हवाले से मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मालाकंड रीजन में दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत दर्ज है। रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम वारदात के बाद कराची में रूपोश था और दीगर साथियों के साथ शहर के हसास मकामात पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया गया है, जबकि इसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में इजलास हुआ, जिसमें खुसूसी अफराद के लिए AI पर मबनी खुसूसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जॉब पोर्टल की मंजूरी दे दी गई। इजलास में हुक्काम को हिदायत की गई कि IBA सखर इस जदीद जॉब पोर्टल को सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में तैयार करे, जबकि इसके साथ शिकायत के इंदराज और फौरी इजाले का मौसर डिजिटल निज़ाम भी कायम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत खुसूसी अफराद को खैरात नहीं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार के मुसावी मौक़े फराहम करना चाहती है। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत शुरका को गवादे बंदरगाह और पाक बहरिया के जहाज़ों का दौरा कराया गया। पाक बहरिया के अफसरान ने जहाज़ों की दिफाई सलाहियतों और समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ पर शुरका को आगाह किया। ISPR विंटर इंटर्नशिप के तलबा ने कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। शुरका को बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और समाजी बहबूद के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा और मकामी सहाफ़ियों के लिए STC डोंगी कोटली आज़ाद कश्मीर के खुसूसी दौरे का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर शुरका को अस्करी आलात की नुमाइश, जदीद ऑपरेशनल मशकों और बराह रास्त फायर की मशक का अमली तजुर्बा फराहम किया गया।
پاک فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان کی تحصیل میں علی میں مقامی افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں شہریوں کو گائنیکالوجسٹ، سرجن، میڈیکل اسپیشلسٹ اور چائلڈ اسپیشلسٹ کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ پاک فوج کے فری میڈیکل کیمپ میں مقامی شہری ایکس رے اور لیب جیسی جدید سہولیات سے بھی مستفید ہوئے۔ میڈیکل کیمپ میں آرمی ڈاکٹر سمیت ماہر ہیلتھ سٹاف پر مشتمل ٹیموں نے مقامی شہریوں کا معائنہ کیا۔ کیمپ میں تقریباً 150 بچوں سمیت 700 سے زیادہ افراد کو مفت چیک کے ساتھ 7 ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ سینئر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سینیٹر انوشا رحمان نے برطانیہ کے قونصل جنرل بین وارنگٹن سے ملاقات میں نواز شریف آئی ٹی سٹی منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی اور حکومتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن صوبے کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں خطے کا نمایاں مرکز بنانا ہے اور آئی ٹی سٹی کو جدید و جامع ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ سینیٹر انوشا رحمان کے مطابق یہ منصوبہ اختراعات کے فروغ، غیر ملکی سرمایہ کاری کے حصول اور ڈیجیٹل معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ عالمی معیار کے تعلیمی اداروں کے قیام اور صنعت سے ہم آہنگ ہنرمند افرادی قوت کی تیاری بھی ترجیح ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان آئی ٹی، فن ٹیک، روبوٹکس، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور ہیلتھ ٹیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی غور کیا گیا۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان امریکہ تعلقات، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تجارت کے مزید فروغ کے لیے پرعزم۔ RCCI کے صدر عثمان شوکت کی سربراہی میں وفد نے پاکستان امریکہ تعلقات، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے امکانات کا جائزہ لیا۔ صدر راولپنڈی چیمبر عثمان شوکت نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات اس وقت بہترین سطح پر ہیں۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے کانگریس مین اور پاکستان کانگریشنل کاکس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ میں ریئر ارتھ منرلز پر بہت اہم بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل، ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ڈیوائسز اور ڈیٹا سینٹر میں پاکستانی IT ماہرین کی بہت مانگ ہے۔ صدر راولپنڈی چیمبر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے اور باہمی تجارت کو 3 گنا بڑھایا جائے۔ برآمدات پر مبنی معیشت کا فروغ حکومت کی بھی ترجیح ہے۔ لیا میں ضلع کی تاریخ کی پہلی فوڈ اسٹریٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن جاوید بھٹی کے ہمراہ افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ فوڈ اسٹریٹ شہری ثقافت کا اہم حصہ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت شہری سہولیات، صفائی اور معیاری تفریح کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کھانے کے معیار اور صفائی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ DPO حسن جاوید بھٹی نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی یقین دہانی کرائی۔ انتظامیہ کے مطابق فوڈ اسٹریٹ کو ضلع لیا کی نمایاں پہچان بنایا جائے گا۔ مردان وائلڈ لائف ڈویژن نے گرین پاکستان پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف سوابی میں ورلڈ پینگوئن ڈے کے 2026 کی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کا مقصد نایاب انڈین پینگولن کے تحفظ اور اس کی ماحولیاتی اہمیت کے بارے میں طلباء میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ تقریب کا مقصد نایاب انڈین پینگولن کے تحفظ اور اس کی ماحولیاتی اہمیت کے بارے میں طلباء میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں لیکچرار فواد عزیز، پروفیسر نصیب اللہ قریشی، DFO مردان کرامت شاہ، WWF پاکستان کے نمائندگان معاون خصوصی تھے، جبکہ یونیورسٹی آف سوابی کے اساتذہ و طلباء نے بھی بھرپور شرکت کی۔ DFO وائلڈ لائف مردان کرامت شاہ نے پریزنٹیشن میں پینگولن کو درپیش خطرات خصوصاً غیر قانونی اسمگلنگ پر روشنی ڈالی اور محکمہ وائلڈ لائف کے حفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ آج سے عہد کریں کہ ہم نے انڈین پینگولین جو کہ ہمارے قدرتی ماحول کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے تحفظ میں محکمہ جنگلی حیات کا ساتھ دے۔ ایکو سسٹم کی بیلنسنگ میں اور ہماری زندگی کو سموتھننگ میں ان کا ایک حصہ ہے، تو اس حوالے سے ان کی کنزرویشن بھی اہم ہے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئی، جبکہ یونیورسٹی کے احاطے میں آگاہی واک بھی کیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سوابی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام بزنس ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد طلباء میں کاروباری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور انہیں عملی زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر جہلم میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے رمضان المبارک کی خصوصی سجاوٹ اور چراغاں کیا گیا ہے، جس سے شہر کی فضاؤں میں روحانیت اور خوشی کا سماں ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اختر بھٹی اپنی رپورٹ میں۔
ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ہی جہلم کی فضا نور اور روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ مرکزی شاہراہوں، چوکوں اور بازاروں میں دیدہ زیب لائٹنگ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ میجر محمد اکرم شاہی چوک، مشی محلہ، سول لائن، شاندار چوک اور جادہ میں رنگ برنگی روشنیاں ضلع انتظامیہ کی طرف سے نصب کر دی گئی ہیں۔ سڑکوں کے اطراف درختوں پر کلرفل لائٹس آویزاں ہیں، جبکہ خوبصورت پھولوں کے درمیان لگائی گئی روشنیاں دلکش مناظر پیش کر رہی ہیں۔ ماشاء اللہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر بہت بیوٹیفیکیشن کا کام ہوا ہے، جیسی ہماری سی ایم صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کام ہوگا، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں بچے کتنے خوش ہیں، بہت پیاری پلیسز بن گئی۔ شام ڈھلتے ہی شہری اور بچے لائٹنگ دیکھنے کے لیے سڑکوں اور بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ بچے جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ تصاویر بنواتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا شہر بہت پیارا ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا، لائٹیں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اور اس بابرکت مہینے کا جو آغاز ہے نا، ہمیں جیل میں یہ لائٹنگ وغیرہ دیکھ کے اور ڈیکوریشن دیکھ کے تو بہت اچھا لگا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق سیکورٹی، صفائی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات مکمل ہیں تاکہ شہری سکون اور اطمینان کے ساتھ اس بابرکت مہینے کا استقبال کر سکے۔ رمضان المبارک میں یہ خصوصی سجاوٹ نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ عوام میں خوشی اور روحانیت کا احساس بھی اجاگر کر رہی ہے۔ نعیم اختر بٹی، پی ٹی وی نیوز، جہلم۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی طرح اوکاڑا میں بھی 3 نگہبان رمضان بازار لگائے ہیں۔ ان بازاروں میں کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشرف۔ رمضان المبارک میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ضلع اوکاڑا کی تینوں تحصیلوں میں نگہبان رمضان بازار لگائے گئے ہیں، جہاں پر عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر پھلوں، سبزیوں اور گوشت سمیت دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ تمام اشیاء خورد و نوش کے اسٹال لگائے گئے ہیں، جس میں کریانہ، سبزی، فروٹ، گوشت، چکن وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں، جہاں پہ شہری جو ہیں وہ جوک در جوک خریداری کر رہے ہیں۔ نگہبان رمضان بازار میں 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا عام مارکیٹ کی نسبت 55 روپے کمی کے بعد 850 روپے، چینی 145 روپے، کھجور 340 روپے، گھی 10 روپے کمی کے بعد 500 روپے فی کلو۔ بازار کی نسبت یہاں پہ قیمتیں بہت سستی ہیں، اس کے لیے مریم نواز صاحبہ کا بہت شکریہ۔ ہم نے ادھر سے سامان لیا رمضان بازار سے، اور بازار سے سستا ملا اور اچھا ہے۔ میں نے افطاری کے لیے کھجوریں خریدی ہیں اور دیگر سامان خریدا ہے، وہ بازار سے کافی مناسب ہیں، بہت معیاری چیزیں ملی ہیں۔ بازار سے 20 روپے 15 روپے چیزیں سستی مل رہی ہیں، سو تھینک یو ٹو مریم نواز۔ نگہبان رمضان بازار میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ دوسری کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، جہاں پر شہری صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک خریداری کر رہے ہیں۔ نگہبان رمضان بازار میں شہریوں کی سہولت کے لیے میڈیکل کیمپ اور شکایت سیل بھی قائم کیا گیا ہے۔ نگہبان رمضان بازار سے جہاں شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے، وہیں پر ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی حوصلہ شکنی بھی ہو رہی ہے۔ محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اوکاڑا۔ سکھ مذہب کے تہوار ساکا ننکانہ صاحب کی 3 روزہ تقریبات گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں شروع ہو گئی ہیں، جن میں مختلف ممالک اور اندرون ملک سے سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ۔ سکھ مذہب کے مطابق یہ تہوار 21 فروری 1921 کو گردوارہ جنمستان پر قابض ہندوؤں اور انگریزوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کیے جانے والے 200 سکھوں کی یاد میں منایا جاتا ہے، جن کی قربانی کی بدولت گردوارہ جنمستان کو آزاد کروا لیا گیا۔ سکھاں نوں شریعام ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਠਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 3 रोजा तकरीबात के दौरान मुल्क भर से आए हुए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमत अदा करेंगे, जिसका मरकजी प्रोग्राम 21 फरवरी को होगा। इस वाकया से हमें जुल्म के सामने डट जाने और अपने हक के लिए कुर्बानियां देने का सबक मिलता है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब।